जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु पुणी आज आउ गोटे वीडियो नहीं आसी जेटा श्रीमद् भगवत गीतार मौलिक रूप से बही द्वितीय अध्यायर 14 नंबर श्लोक जेटा कि सांख्य जगरे अच्छी द्वितीय अध्याय। तेणु मु प्रथमे तार ओडिया अनुवाद पढ़ुची तापर तार संस्कृत श्लोकटा पढ़ी तापर तार भावार्थटी पढ़ी। आसतु प्रथमे ओडिया अनुवादटा शुणा। हे कुंती पुत्र, सुख दुखर अस्थायी आविर्भाव एवं कालक्रमे सेमानंकर तीर भाव शीत और ग्रीष्म ऋतु भले आसे और जाए। हे भरत वंशज, सेमाने इंद्रिय भोगरु जात हुअन्ति एवं व्यक्ति सेथिरे विचलित न होई सेगुड़ी को सही जीवाकू अभ्यास करबा उचित। अच्छा मुझे ओडिया पढ़ी मु गोटे कथा आज कहबी। जो मैंने यूट्यूब रे हो इंस्टाग्राम रे हो जो मैंने संस्कार बा पुराण जनित भागवत हो रामायण हो महाभारत हो जहाँ भी पढ़ुंट से व्यू कौन पाई कम होजिकल दुनिया रे जो मैंने ब्यूटी टिप्स दौरान जो मैंने अश्लीलता को आगे बढ़े रखी जो मैंने कॉमेडी ना रे एते खराब खराब गाड़ी दौरान से वीडियो माने मिलियन मिलियन व्यू ताले एथरू जना पड़ो आमर पिला माने आम परिवार गार्डियन माने भी आमर पिला मानकु कोन ए संस्कार देइजंती जे एई भलिया सब वीडियो देखिबा पई मु आपण मानकु टिके अनुरोध करिवि जदि आपण माने आपण मानकर पिला मानकर भविष्यत संस्कारमय हो बोली भाबुचंती ताहले टिके पुराण जनित मु जमती ए श्लोकटी पढ़िले एई भलिया श्लोक सुनिबा पई कहंतु। यूट्यूब रे कोन पिला माने देखुचंती टिके देखंतु आउ एई भलिया संस्कार जनित बा भगवान को कथा गुड़ाक जदि आपण पिला मानक आगे शेयर करेंगे पिला माने जदि एई भलिया वीडियो देखिबे ताहले मु भाबुची आपणकर परिवार भी बहुत भल हम आगामी जीवन में भी बहुत भल समय आसो ना समय बहुत खराब आड़े को गति करुचु। कारण आम मैंने जो वीडियो अपलोड करुचु ए व्यू तो बिल्कुल हो ना किंतु जो मैंने टिप्स ब्यूटी टिप्स जो मैंने आपणकर कमेडी ना रे जो अश्लीलता करुँच जहाँ भी रील्स आजिकल आसूँ मु तो कहीपरि से गुड़ाक कि से गुड़ार व्यू मिलियन मिलियन हो। तेणु आपण मानक अनुरोध मु करी कि आप ये वीडियो गुड़ाक टिके जिते मात्रा रे शेयर करेंगे आपणकर सब परिवार को ये सब वीडियो जीव जहाँफल पिला माने भी मोबाइल खोलीदेला मात्र देखिए जे नाई रे ये जिनटा आम देखा ये जिनटा शुणा तो आपण मानक ऊपर निर्भर करे सब। पुणी थे जय जगन्नाथ आसतु शुणा संस्कृत रे कौन लिखा जाइए श्लोकटा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख सुखदा आगमापायिन नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। ये हूँ जो संस्कृत रे लिखाई तापर तार भावार्थटी आसवा। भावार्थ रे कौन लिखाई पढ़ा। कर्तव्य संपादन समय रे व्यक्ति को किपरि अस्थायी सुख दुख को सहबा को पड़िबो ताहा शिक्षा करिबा उचित। ताले आपण माने ये जो अस्थायी सुख रे जो अस्थायी सुख दुख रे सब बेले जड़ित होइकी रहिचंती संसार रे से सुख दुख को कि भलिया आपण सही पारिबे से शिक्षा ही दवा दरकार। मुझे कथा एबे कहली जो आपण माने ब्यूटी टिप्स ए सब दुनिया जिनिस देखुछंती किंतु ए सब संस्कार जिनिस हम परिवार रे जो थिरु संस्कार माने मिलिबो जो माने पिला माने एगुडा जो जिनिस सुनिले गुरुजन मानकु मानबे छोट मानकु स्नेह करिवे एई भलिया जिनिस आपण टिके देखांतु। मु बाजे जेते मात्रा रे ए सब जिनिस आपण माने शेयर करिवे प्रत्येक घर जो यूट्यूब खोली दौरान सामना को जमी ये वीडियो आसो जहाँफल यही सब जिनिस जमी से शुणे देखिए पढ़े जहाँफल कौन होना टे संस्कार बढ़ आगामी भविष्य टे भल हो
ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଶୁଣିବା। ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସକାଳେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଏପରି ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଖରା ଦିନରେ ଗାଧେଇ ଯିବି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ବହୁତ ଶୀତ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ମାଘରେ ବାଘ, ତ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ଶୀତ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇବେ ବା ସ୍ନାନ କରିବେ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ସେ ଏତେ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତେ ସକାଳେ ଗାଧୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱିଧା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପାକଶାଳାରେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସରଣ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ମାଘ ମାସର ଶୀତରେ ଯେମିତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ ମାଘ ମାସର ଭଳିଆ ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିନ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ସେଇ ମାନେ ଏଥିରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ସମାନ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗରମ ହେଉ ବା ଶୀତ ହେଉ ବା ବର୍ଷା ହେଉ। ଜଳବାୟୁ ଯେତେ ଅସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହେଉ ପଛେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମନୀତି ଅଟେ ଏବଂ ଯଦିଓ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ସେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବି ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ବିରତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ନୀତି ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାୟା ମୋହରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଲି, ଯେଉଁ ଯେ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ କମେଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଡ଼ି ତ ନୁହଁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର କମେଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସର ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗବତ ପୁରାଣରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଋଷିମୁନି ଥିଲେ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେସବୁରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, ତାର ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଛି କୌନ୍ତେୟ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା
ମା ସମ୍ପର୍କରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ କଥା ସୂଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ତାଙ୍କର ମହାନତା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୌନ୍ତେୟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ କୁନ୍ତି ଆଉ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ପିତା ଓ ମାତା ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଓ ସୁମହତ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥାଏ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କଦାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ନ ନେଇ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଭାବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବ ଯେ ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ବି ପବିତ୍ର ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖି ବି ପବିତ୍ର ହେବ ଆଉ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପାଟି ବି ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବହୁତରୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।